tersebut yang bisa lolos daripada kritik. Karena mereka menginginkan sebuah definisi berdasarkan definisi mandiri. Mani'u haddul haddi, kata Suyuti dalam kaukabnya, al-jami'ul mani'u haddul haddi. Jadi had definisinya adalah al-jami' al-mani'. Mencakup al-jami' ini mencakup seluruh bagian sehingga tidak ada yang keluar. Dan al-mani' jadi mencegah dari yang bukan bagian daripada ilmu usul fiqh, bagian daripada yang mu'arraf ini ke dalam mu'arraf. Dan ini sangat sulit untuk diterapkan, bahkan di dalam mendefinisikan ilmu mu'arraf. Oleh karenanya para ulama mencukupkan dalam mendefinisikan sebuah ilmu dengan definisi rasmi. Jadi ada had, kemudian ada rasm. Sebenarnya sudah cukup, jadi membayangkan deskripsi masalahnya seperti apa. Kemudian Allah mengatakan ta'rif usulul fiqh. Sebenarnya dengan begitu banyaknya karangan dan ilmu ini, orang sudah tidak butuh lagi untuk mendefinisikan ilmu ini. Namun kalau kita lihat kebiasaan daripada kita dianggarkan oleh para ulama ini, gak ada yang lepas daripada menyebutkan definisi usul fiqh ini, baik secara tertib idhafi, baik begitu juga sebagai sebuah adat atau sebagai sebuah lafaz ilmu tertentu. Tentunya ini akan berbeda. Ilmu usul fiqh ini ketika didefinisikan secara tertib idhafi berbeda ketika dia didefinisikan sebagai ilmu yang laqab atau sebagai ilmu khusus. Monggo dilanjutkan kembali. Mungkin kalau bisa ada yang bisa lebih lancar, jadi supaya agak cepat membacanya. Dan kalau bisa supaya tidak ada lahan. Monggo. تفضل. تعريف أصول الفقه النظري الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى تعريف لم يمت المؤلف يعلم في قيد الحياة حفظه الله كل حفظه. تعريف أصول الفقه بالنظر الأول. أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، وتعريفه يقتضي معرفة جزئين والمضاف إليه آصل من المضاف، وينبغي أن نعرفه أولا ثم نعرف المضاف. تعريف الفقه في اللغة الفهم أو هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه، كما يقول الراغب الأصفهاني في المفردات، أو هو فهم الأشياء الدقيقة، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهوا تسبيحه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. شرح التعريف. قوله العلم جنس يشمل العلم بالأحكام الشرعية وبغيرها من التصورات والأحكام، والمراد به هنا مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين، وليس المراد به الإدراك القطعي اليقيني، لأن كثيرا من المسائل ظنية، بل إن من العلماء من خص الفقه بمعرفة المسائل ولم يجعل المسائل الظاهرة التي يشترك في معرفتها العامة والخاصة من الفقه، أو يقال المراد بالعلم مجموعة المعارف المندرجة تحت حدث كلي واحد،
كما يقال علم الطب وعلم الفلك، مع أن كثيرا من قضاياهما ظني، وهذا أولى من جواب الرازي الذي زعم فيه أن الفقه ليس من باب الظنون، لأنه مبني على مقدمتين قطعيتين فيكون قطعيا. وهاتان المقدمتان هما: أولا مقدمة وجدانية، وهي ما يجده المجتهد بنفسه من الظن بأن هذا حكم الله، ثانيا مقدمة اجتماعية، وهي الإجماع على أن ما هذا شأنه يجب العمل به، وإنما قلت إن هذا أولى لما في جواب الرازي. وقوله وفي الأحكام قيد أخرج العلم بما لا حكم فيه، والحكم يراد به هنا إثبات أمر آخر أو نفيه عنه. وقوله الشرعية أخرج العلم بالأحكام غير الشرعية كالحكم بصحة العبارة لغة أو بخطئها، وكالعلم بنفي هذا الجواب أو بخطئها، وكالعلم بجواز المريض وضرره. فالأول حكم لغوي بنفي أحد الدواء المريض العملية، أي المتعلق بما يصدر عن الناس من أعمال كالصلاة والزكاة والصوم والبيع، وهذا القيد يخرج الأحكام فإن العلم يسمى فإن العلم بهذا يسمى بالأحكام عن العملية. وهذا لا ينفي أن كانوا يطلقون اسم الفقه الأكبر على مسائل لا تختص الفقه بالعلم بالأحكام العلمية هذا لا ينفي المكتسب صفة للعلم، والعلم المكتسب هو الهادي الذي يحصل باجتهاد وعمل، ويخرج علم الله جل وعلا فإنه أزلي، وعلم جبريل عليه السلام فإنه حصل به إلى لا إله إلا هو ولا أسفل به. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه فإنه علم لدني فلا يسمى بخطأ الاصطلاح. وأما ما حصل باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل في مسمى الفقه. وقولهم من أدلتها التفصيلية متعلق بقولهم المكتسب، فالأدلة هي وسيلة اكتساب هذا العلم، وهذا يخرج علما مقلد فإنه ليس مكتسبا من الأدلة بل اكتسبه بتقليد غيره. والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة فقهية، مثل آية حرمت عليكم الميتة الدالة على تحريم كل أجزاء الميتة، وحديث أيها إهاب الدبر فقل أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعا ومعناه في صحيح مسلم الدال على طهارة جلد الميتة بالدبر، وقياس الخنزير على الكلب في وجوده غسل الإناء من سؤره سبعا، وهكذا سائر الأدلة من سؤره السبع. ومع أن كلمة الفقه لم تطلق بالاصطلاح الأول إلا على الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية بنوع من الاجتهاد، غير أن المتأخرين أصبحوا يطلقون هذه الكلمة على جميع الأحكام العملية التي تبيها كتب الفقه المصنفة، مع أن بها ما يشترك في معرفته الخاص والأمن المسلمين لدلالة النصوص الفقهية المشتهرة عليه، فيكون الفقه اسما لمجموع تلك المسائل لا للعلم بها أو بعضها. وتحسن على مصطلح أصبح اسم الفقه يطلق على من عرف تلك الأحكام سواء عرفها بنظر الاجتهاد أو عرفها تقليدا من العلم، ولو راعينا المعنى المراد كلمة الفقه في قرب القرآن والسنة وقرب الصحابة والتابعين لقصرنا اسم الفقه على أن من عرف الأحكام الشرعية التي تحتاج بإدراكها إلى نظر الاجتهاد بما يشترك فيه عامة المسلمين، وكانت معرفته مبنية على إدراك أدلتها لا تقليد لغيره، ولم يفرق بين الأحكام الاعتقادية والعملية. وهنا سؤال أورده الآبي وغيره خلاصة أن الفقه إذا كان هو العلم بالأحكام إلى آخره فينبغي ألا يسمى فقيها إلا من علم تلك الأحكام كلها، وهذا لا يستعمل لواحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن العلماء توقفهم في بعض المسائل ولم يمنع ذلك من الفتوى والفقه عليه، ولم يخرجوا من الفقهاء بتوقفهم
ولم يخلو من الفقهاء لتوقفهم والجواب عنه أن المراد بالعلم في تلك الأحكام ليس حضورها بذهن العالم الفعل وإنما حضور الكلام بذهنه وقدرته على الاستنباط بعدها بعد النظر والاجتهاد فيكون علمه لبعضها بالفعل والباقي بالقوة القريبة بحيث يستطيع معرفتها دون حاجة إلى تعلم علم جديد. طيب تعريف الأصول. Setelah mu'allif rahimahullah mulainya dengan mendefinisikan usul fikih ini dari sisi tarkib idhafi. Artinya diurai satu persatu, usul fikih ini kan terdiri daripada dua lafaz, usul dan fiqh. Akan tetapi ternyata mu'allif rahimahullah mendahulukan definisi fikih daripada usul. Kalau pada umumnya ulama seperti Imam Haramin rahimahullah misalkan atau yang lainnya biasanya mulai usul baru kemudian terakhir fikih, kemudian terakhir definisi daripada usul fikih ini berdasarkan laqabi. Namun Imam Haramin hafizahullah mulai dari ta'riful fikih. Di sini beliau 100 orang lebih menyebutkan cuma 50 orang. definisi fikih secara bahasa adalah al-fahm. Kalau Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwasanya fikih itu al-fahmu mutlaqan dan ini adalah pendapat yang rajih menurut Nabi dan banyak diikuti oleh ulama lain. Kalau misalkan Al-Shirazi rahimahullah mendefinisikan fikih ini sebagai fahmu asyiah ad-daqiqah, jadi memahami sesuatu yang terperinci atau detail sekali, artinya sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak semua orang bisa memahaminya. Tapi kalau kita definisikan fikih ini sebagai al-fahmu mutlaqan, artinya sekalipun dia sesuatu yang terang, sekalipun sesuatu yang tersembunyi, semua itu dikatakan fikih, tidak ada bedanya. Itu secara bahasa. Namun Raghib al-Asbahani mengatakan bahwasanya fikih itu adalah ma'rifatu batin syai', mengetahui dalamnya sesuatu atau sesuatu yang tersembunyi, atau bisa juga diartikan untuk sampai pada dalamnya sesuatu. Dan komentar Al-Birnawi dalam kitab Al-Qawaid As-Saniyah, kitab ini fokus beliau punya sebuah nazam jumlahnya 1000 bait lah, yang beliau syarah sendiri. Beliau syarah sendiri jadi majlid. Dan beliau ketika menjelaskan masalah ini definisi fikih, maaf saya salah, ketika menjelaskan tentang usul nanti. Jadi definisi usul para ulama ini berbeda pendapat maknanya seperti apa. Nah sebenarnya tidak terlalu penting katanya. Jadi manfaatnya tidak terlalu penting. Begitu juga kaitannya dalam masalah fikih ini. Sebagian misalkan mengatakan fahmu muradin mutakallim, seperti kata Razi. Jadi kalau kata Razi mengatakan fahmu muradin mutakallim, mengerti apa yang dikatakan oleh pembicara. Seolah-olah fikih ini terbatas kepada pembicara, bukan kepada yang mendengar juga. Ini masalah. Maka Allahu a'lam, seperti yang disebutkan oleh mu'allif pertama, bahwasanya al-fikih itu artinya al-fahm. Hal ini didukung oleh beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, kalau kita lihat, kita nggak ngerti bagaimana sih tasbihnya matahari, tasbihnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, ini seolah-olah mendukung pendapat yang mengatakan ma'rifat batin syai' atau fahmu asyiah ad-daqiqah. Karena ini hal tidak bisa kita ketahui, karena itu sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang sangat detail, yang susah untuk dicapai. Kalau ya Syu'aib la nafqahu katsiran mimma taqul. Nah ini ucapan yang jelas pun bisa kadang sebagai orang itu dia katanya tidak ngerti. Kadang tidak ngertinya karena sebab ta'annud, memang sengaja bandel, sengaja. Tapi ada memang
tidak ngerti karena kurang pandai. Lalu mu'allif rahimahullah, hafizahullah, mendefinisikan fikih dengan mengatakan ilmu bil ahkam syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi yang dikemukakan oleh As-Subki. Katanya kata Suyuti dalam kaukabnya, والفقه علم حكم شرعي عملي مكتسب من طرق لم تجمل. Ini kata Subki, kenapa mereka menggunakan kata turuq, tidak menggunakan kata adillah? Karena turuq ini mencakup dalil-dalilnya yang qat'i maupun dhanni. Sedangkan usuli dalil itu hanya digunakan untuk dalil yang qat'i. Jadi agar menghindari kritik, mereka menggunakan lafaz turuq lam tujmal, artinya dalil tafsiliyah. Itu definisi yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Kawkab As-Sati. Tapi ala kulli hal, orang menggunakan adillah maupun menggunakan lafaz turuq, semuanya insyaallah muaddi membawa kepada makna, kepada satu makna, yaitu pada hukum, mau dia qat'i mau dia dhanni. Tapi kita kembali kepada definisi yang dikemukakan oleh mu'allif ini, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu di sini maksudnya adalah jins, berarti dia mencakup ada afradnya, mencakup berbagai macam ilmu, baik dia adalah ilmu nahwu, ilmu usul fiqh, ilmu fikih, dan seterusnya, segala macam ilmu. Lalu beliau mengatakan al-ilmu di sini, apakah maksudnya adalah yakin? Berarti muskilah, karena kita ketahui bahwasanya masail fikih ini banyak, kalau bisa dikatakan mayoritasnya adalah zanniyah. Nah, kalau kita menggunakan al-ilmu seolah-olah seluruh masail yang ada di masail fikih ini adalah qat'i. Namun hal ini langsung dijawab oleh mu'allif sendiri. Enggak, yang kami maksud sebagai ilmu di sini adalah mutlaqul idrak. Nah, kalau idrak mutlaqul idrak, apa yang diinginkan? Mutlaqul idrak tidak terbatas. Jadi bisa mencakup al-dhann, begitu juga yakin. Dengan demikian, ketika kita tahu bahwasanya ilmu yang dimaksudkan oleh mu'allif di sini adalah mutlaqul idrak, maka tidak pas kalau kita melontarkan i'tirad tadi bahwasanya ilmu ini maksudnya adalah khusus untuk hal yang sifatnya qat'i. Kemudian beliau mengatakan, "Tayyib, al-fiqh itu seperti apa?" Katanya ilmu ini masih sifatnya umum. Harus ada sifatnya. Yang kedua, yang membatasi keumuman ini. Dia katakan bil ahkam syar'iyyati. Nah, ini hukum syar'i. Nah, kalau dia berhenti kepada ahkam syar'iyyah, misalkan dia katakan al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, seperti yang Imam Al-Haramain definisikan dalam Al-Waraqat, misalkan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Itu definisi Imam Al-Haramain di Al-Waraqat. Beliau tidak menyebutkan al-ahkam syar'iyyah al-'amaliyah. Kenapa tidak menyebutkan al-'amaliyah? Karena beliau sudah menyifati al-ahkam syar'iyyah ini dengan allati tariquha al-ijtihad, yang dicapai atau yang bisa diketahui dengan cara ijtihad. Karena kalau masalah sifatnya akidah, ini tidak bisa dengan ijtihad.
dia sifatnya adalah tauhid. Beda dengan fikih ini, caranya adalah dengan ijtihad. Nah, mu'allaf rahimahullah di sini karena tidak menyebutkan thariqah ijtihad, maka dia menyebutkan al-amaliyah. Ini untuk mensifati bahwasanya ahkam syar'iyyah yang saya maksud di sini adalah yang berkaitan dengan amali, yaitu al-kallafi, bukan yang sifatnya i'tiqadi. Begitu juga al-ahkam syar'iyyah, ini maksudnya agar mengeluarkan yang bukan ahkam syar'iyyah seperti misalkan lughawiyah atau adiyah atau aqliyah dan seterusnya. Al-amaliyah agar ini mengeluarkan ahkam i'tiqadiyah atau al-aqdiyah. Al-muktasab, ilmu ini Al-muktasab kesesuaian. Dia ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu dhahiri, ada ilmu kasbi. Nah, ilmu yang saya maksud di sini katanya adalah ilmu yang diperoleh dengan cara nazar, al-muktasab, Penelitian. min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalilnya yang terinci. Yang terinci, jadi setiap dalil ini menunjukkan kepada masalah itu sendiri. Misal kita katakan apa hukumnya salat, maka kita akan sebutkan wajib salat. Apa hukumnya puasa, kita akan membawakan dalil tentang puasa, yaitu alladzina amanu kutiba alaihimus shiyam. Ini maksudnya dalil juz'i kepada masalah juz'iyah, atau dalil tafsiri kepada masalah yang sifatnya juz'i, langsung kepada objeknya. Berbeda dengan ilmu ushul fiqih yang dia dalilnya adalah general, tidak terbatas pada satu atau dua masalah tertentu, tetapi dia merupakan dalil yang sifatnya general. Berbeda dengan dalil fikih yang adalah juz'i, spesifik kepada objeknya. Dan kemudian mu'allif rahimahullah menjelaskan lebih rinci lagi di sini tentang beberapa i'tirad. Di antaranya ketika Bisa pakai tangan, Cok. menjelaskan tentang makna ilmu ini, misalkan makna ilmu ini. Sebagai orang misalkan Tidak semua. al-Baqillani, dia mengatakan usul fikih ini masailnya adalah masail dhaniyah mayoritasnya. Kalau kita katakan ilmu ini tidak koheren, tidak pas, maka harus diganti dengan al-dhahir bil ahkam asy-syar'iyyah sehingga dia selaras dengan realitanya, bukan menggunakan kata ilmu ini. Kemudian mu'allif di sini hafizahullah menyinggung untuk menjawab itu, katanya agar lebih ringkas cukup kita katakan bahwasanya yang kami maksud sebagai ilmu di sini adalah majmu'atul ma'arif, kumpulan ma'arif, yaitu pengetahuan, ma'rifah al-mundarijah yang masuk atau masuk tahta hadfi kulli wahid, masuk dalam satu tujuan yang sifatnya kulli atau general atau global. Misalkan kita katakan ilmu fiqh. Jadi ada kulli wahid ini maksudnya adalah ilmu fiqh. Jadi yang masuk dalam apa namanya tujuan yang sifatnya global yaitu ilmu fiqh ini. Seperti kita katakan ilmu fiqh. Ilmu fiqh atau ilmu falak. Tidak semua perkara ilmu ilmu kedokteran atau ilmu falak ini masalahnya adalah qat'i sebagai yang meskipun demikian tetap dia dikatakan ilmu fiqh. Nah, itu juga dalam kasus kita ini. Kita katakan sebagai ilmu fiqh itu sebagai hanya kulli. Kalau Razi mengatakan menjawab i'tirad atau sanggahan daripada al-Baqillani,
Abu Thayyib atau Abu Bakar Al-Baqillani, dia katakan setidaknya kita menggunakan dua muqaddimah. Karena menurut Razi, ilmu fikih ini adalah ma'lum. Jadi ilmu fikih ini menurut Razi ma'lum, bukan ma'lum. Bagaimana dia menyebutkan bahwasanya hukum fikih ini ma'lum? Dia katakan pertama, kami mempunyai dua muqaddimah, dan setiap muqaddimah kita ini adalah muqaddimah qat'iyyah, mustahil, yang dikatakan sebagai muqaddimah wujudiyah. Jadi kalau kita misalkan dugaan dalam diri kita itu, kita mendapati bahwasanya kita menyangka atau menduga kuat bahwasanya misalkan hukum dalam kasus ini adalah A, ini dalam jiwa kita. Dan yang kedua adalah kita wajib beramal dengan apa yang kita duga kuat tadi. Nah, beramal zahir mustahil ini kata muqaddimah qat'iyyah yang sifatnya wujudiyah ini, yang didapatkan yang ada pada dirinya seorang mustahil. Nah, ini dianggapnya adalah muqaddimah wujudiyah qat'iyyah, karena ini dirasakan benar. Kemudian kedua muqaddimahnya adalah yang mengatakan kita ketahui bahwasanya orang yang memiliki prasangka kuat atau dugaan kuat wajib untuk beramal dengan prasangkanya tersebut. Hal ini disebut oleh ijma', tapi ini ada yang asli. Jadi Muhammad rahimahullah di sini apakah meneliti dari Razi, dari yang mewajibkan seseorang beramal dengan zahirnya adalah atau dengan istilahnya adalah ijma'. Namun kata Al-Isnawi dalam ayat usul, ijma'nya yang dimaksudkan oleh imam ini al-imam. Jadi kalau kita sebut dalam ilmu usul kalau disebutkan al-imam maksudnya adalah Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Di Fakhruddin Ar-Razi ini memiliki beberapa nama dalam ilmu usul, biasanya dia disebut sebagai Ibnu Al-Khatib atau Al-Fakhr atau juga bisa dia Al-Imam atau Ar-Razi. Jadi dia kadang dipanggil pertama, kadang dipanggil Ibnu Al-Khatib karena bapaknya adalah seorang khatib. Bisa kadang dipanggil juga Al-Fakhr, Fakhruddin, atau kadang dipanggil Ar-Razi, kadang juga dipanggil Al-Imam. Kalau misalnya kita membaca Jamu Jawami, nah di sana kadang kebanyakan kalau dia As-Subki, kalau dia memanggil Ar-Razi dengan sebutan Al-Imam. Tapi kalau Syekh Al-Imam maksudnya adalah bapaknya As-Subki, yaitu Taqiyuddin As-Subki Ali bin Abdul Kafi. Nah, dari muqaddimah tadi, muqaddimah wujudiyah dan juga muqaddimah ijma'iyah. Ijma' yang diklaim oleh Ar-Razi ini menurut Al-Isnawi tidak jelas bagaimana yang disinggung dalam syarat Minhaj al-Ghazali Minhaj Usul. Apakah maksudnya adalah ijma'? Kalau dia ijma', katanya menurut Ar-Razi ijma' ini adalah dhanniyah. Kalau dia mengatakan dhanniyah berarti klaim bahwasanya muqaddimah adalah qat'iyyah, kemudian natijahnya qat'iyyah, berarti tidak pas. Harus ada dalil lain. Katanya ada dalil akal. Kalau kata Isnawi dalilnya akal. Akalnya bagaimana? Jadi masalah itu kalau zahir itu kan ada yang torof rajihnya, ada torof apa namanya dalam nazar itu pasti ada torof rajihnya, ada torof marjuhnya. Saya bacakan kata Al-Isnawi katanya ad-dalil akli
Ini pendapat sebagian orang. Ini وذلك أن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات كما قررنا فيكون الطرف المقابل له مرجوحا وحينئذ فإما أن يحمل كل واحد من الطرفين فيلزمه استماع النقيضين أو يترك العمل بكل منهما فيلزمه اتباع النقيضين أو أن يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل فتعين العمل بالطرف الراجح. Katakan Zon ini dia merupakan sisi dominan di antara kemungkinan yang ada pada kasus yang dihadapi. Maka lawannya adalah marjuh. Dan ketika ada dua hal ini tidak terlepas dari beberapa kemungkinan, dia beramal dengan keduanya. Jadi dia beramal dengan yang rajih, begitu juga dia beramal dengan marjuh. Nah, kalau demikian, maka yang terjadi adalah naqidhain. Pertentangan keduanya tidak boleh. Naqidhain itu tidak boleh berada bersamaan. Kalau ada, tidak mungkin kita katakan mawjud dengan ma'dum dalam satu waktu. Ini naqidhain. Tidak mungkin. Kita katakan rajih dan marjuh dalam satu waktu. Ini tidak mungkin. Harus salah satu yang dipilih. Atau katanya ia merupakan amal di kulli minhuma, atau dia tidak mengamalkan kedua, tidak mengamalkan dengan sisi yang rajih, juga tidak mengamalkan dari sisi yang marjuh. Maka tidak mungkin irtifa ada naqidhain. Artinya tidak ada mawjud, ada ma'dum, itu juga mustahil. Tidak boleh dalam hal harus ada salah satu naqidh, harus ada salah satu imam mawjud, imam ma'dum. Kalau irtifa keduanya tidak boleh. Atau mawjud keduanya ada keduanya juga tidak boleh. Harus salah satu yang dipilih. Kalau seandainya dia mengamalkan sisi yang marjuh, maka ini menyalahi sharihul aqli. Kalau demikian, kalau seandainya mengamalkan yang marjuh ini merupakan menyelisihi akal yang sehat, menyelisihi logika yang benar. Lalu apa yang harus diamalkan? Ya, sisi yang rajih. Tapi ini juga tidak lepas daripada kritik al-Islam. Ini juga tidak lepas dikritik oleh Islam. Kita tidak ingin memperpanjang masalah ini. Sebenarnya tidak terlalu penting banget. Lalu Mu'allif rahimahullah setelah menjelaskan secara rinci dengan muhtarazatnya, lalu Mu'allif melemparkan sebuah statement. Misalkan berdasarkan definisi yang di atas ini, kita katakan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Dengan definisi itu, kita memiliki kesimpulan bahwasanya orang yang menghafal, anggaplah menghafal misalkan matan kitab, mulai anggap dalam mazhab Syafi'i misalkan dia hafal surah, dia hafal taqrib, dia hafal al-minhaj, dia hafal manhajul mutasahal, bahkan mungkin kitab yang lebih besar pada itu al-mazhab atau al-hadis misalkan, itu dihafal. Apakah kemudian sah dilekatkan padanya gelar sebagai seorang faqih berdasarkan definisi tadi tidak? Jadi hafizul madhab laisa bifaqih. Orang yang menghafal masalah madhab atau masalah furu' ini tidak bisa dikatakan faqih. Lalu kapan seorang bisa dikatakan faqih? Ketika al-muktasab. Ini mengharuskan bahwasanya seorang bisa dikatakan faqih ketika ia sampai pada setiap masalah tersebut, hukum pada masalah tersebut dengan cara nazar dan juga caranya adalah ijtihad. Artinya
dia sampai kepada sebuah hukum berdasarkan istihad. Nah, istihad ini bagaimana syaratnya? Nanti dijelaskan oleh para ulama pembahasannya. Nah, ketika itu baru bisa dikatakan faqih. Lalu kalau kita lihat di zaman saat ini, kata seseorang dikatakan faqih cukup katanya sebagai seorang yang memiliki perhatian dalam ilmu fikih, misalkan dengan belajarnya di masyarakat sekarang ini, orang bisa dikatakan faqih karena menghafal misalkan matan kitab kecil atau dan sebagainya, dan hukumnya padahal tidak didasari oleh ijtihad, seseorang sudah bisa dikatakan faqih. Nah, kalau kita terapkan juga pada para sahabat, lihat para sahabat, maka mereka benar-benar menerapkan makna sesilah daripada definisi fikih ini, yaitu mereka sampai kepada hukum syar'i ini dengan jalan ijtihad dan jalan nalar, bukan taklid. Kemudian beliau juga melontarkan sebuah masalah. Berapa sih misalkan iskal atau i'tirad yang dilontarkan oleh Nabi? Berapa sih seseorang bisa dikatakan faqih? Misalkan al-ahkam di sini, lafaz ahkam ini artinya ahkam. Ahkam ini kan lafaz jama'. Kemudian lafaz jama' ini muhalla bil al wal alif katanya. Bil alif wal lam atau bil al bahasa singkatnya. Artinya ketika dia muhalla dengan alif dan lam dalam ilmu usul fiqih, ini termasuk di antara siyaq al-umum min al-fadhil umum atau siyaq al-umum atau dari antara lafaz umum. Berarti kalau dia termasuk di antara lafaz umum, maka akan muncul pertanyaan, umum ini kan istighraq, artinya mencakup keseluruhan, tidak boleh ada yang keluar satupun. Artinya seseorang baru dikatakan faqih ketika dia menguasai seluruh masalah fikih ini. Dan apakah ini ada? Mustahil. Tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Jadi kalau demikian maksudnya, jadi ahkam syariah ini katanya sungguh tidak akan ada. Karena Malik rahimahullah sebagai seorang imam ketika ditanya 40 permasalahan, ternyata beliau hanya bisa menjawab 4 mengatakan 6 atau 8. Itu Malik. Tapi tetap tidak menarik sifat kefaqihan beliau, keimaman beliau. Berarti harus ada jalan keluar yang dimaksudkan kepada al-ilmu bil ahkam ini. Nah, mu'allif rahimahullah menyebutkan maksudnya adalah jadi dia mengetahui mayoritas atau sebagian besar dari ahkam atau majmu'ah min al-ahkam. Ini maknanya Al-Albani ketika dia ingin lepas daripada kritik ini, dia mengatakan majmu'ah ghalibah min al-ahkam. Jadi seorang faqih ini dia harus dikatakan faqih ini orang yang mengetahui secara jumlah yang cukup dominan atau mayoritas atau kebanyakan, maka bisa dikatakan faqih. Lalu bagaimana menjawabnya? Menurut beliau, jadi untuk keluar dari iskal ini kita harus bagi dua. Mengetahui fikih ini bil fi'li, mengetahui fikih ini bil quwwah al-qarinah. Jadi dalam ilmu fikih, dalam ilmu fikih sering kita akan mendengar istilah ini. Katanya bil fi'li sesuai artinya ilmunya ini benar-benar telah dia hafal, dia pahami, artinya lengkap, udah tersimpan dalam jiwanya.
kapan saja dia ingin keluarkan, dia akan keluarkan. Berbeda dengan bil quwwah, dia belum ada, akan tetapi perangkatnya kalau dia ditanya, dia bisa untuk menjawabnya dengan perangkat yang telah ada pada dirinya. Misal, ini saya contohkan, misalnya kita katakan si fulan adalah katib, padahal dia belum menulis. Kita katakan katib karena kita melihat bahwasanya si fulan ini telah memiliki sejumlah karya tulis. Tapi ketika kita minta misalkan dia untuk menulis, dia sudah siap dengan kolomnya apa, judul atau misalkan permasalahan yang akan ingin ditulis. Maka dengan kemampuan yang telah ada adawat yang ada pada dirinya, itu dia bisa langsung mengeksplor kemampuannya atau menerapkan apa yang dia inginkan. Nah, begitu juga dalam kasus kita ini. Si fakir ini mungkin dia tidak menghafal keseluruhan, namun ketika ada masalah baru yang tidak dia hafal atau belum dia ketahui, ditanyakan dengan ilmu yang telah ada pada dirinya, dia bisa melihat tanpa harus belajar baru. Nah, ini maksudnya al-quwwah qaribah. Kalau begitu realitanya dia memang telah menguasai sebelumnya sejumlah masail. Nah, ini monggo lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. وفي ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: تعريف الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره ويطلق على منشأ الشيء وفي الاصطلاح أطلق لفظ الأصل على عدة معاني أهمها ما يلي: أولا الدليل كما يقول الفقهاء الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع أي الدليل عليها. ثانيا القاعدة المستمرة كما يقول الأصوليون الأصل أن الخاص مقدم على العام عند التعارض، وكما يقول النحاة الأصل في المبتدأ التقديم وفي الخبر التأخير. ثالثا الراجح كما يقول الأصوليون الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية. رابعا مخرج المسألة الفرعية أي العدد الذي تخرج منه الفروض المقدرة بلا كسر، كما يقول الفرعيون أصل هذه المسألة كذا، وأصول المسائل 2 3 4 6 8 إلى آخره. خامسا المقيس عليه كما يقول الأصوليون في باب القياس أركان القياس 4: الأصل والفرع والعلة والحكم. وأقرب هذه المعاني لإطلاق الأصل هنا والمعنى الأول ثم الثاني. Sebentar. Jadi kemudian mu'allif hafizahullah menyebutkan definisi usul fiqih, usul secara khusus. Jadi, nah ini yang saya tadi sempat ingin singgung. Jadi para usulin ini debat panjang pembicaraan mereka tentang makna usul ini dalam bahasa. Sebagian yang mengatakan yudna alaihi ghairu, sebagian yang mengatakan nabimu syai', ada yang mengatakan mayastanid tahqiq syai' ilaihi, dan seterusnya ada yang mengatakan mansya' syai'. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat mu'allif di sini mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Isnawi dalam Nihayatul Usul, di mana Al-Isnawi mengatakan bahwasanya aqrab ma'ani katanya itu adalah alaihi ghairuhu, kemudian mansya' syai'i. Nah ini menurut Al-Isnawi sumber sesuatu tanpa itu. Awalnya alaihi ghairuhu. Jadi misalkan seperti halnya asas jidar, al-jidar asas jidar. Jadi jidar ini dinding perlu asas, mereka katakan asli. Qawaiduhu asas jidar wa qawaiduhu atau asluhu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa itlaqat atau sebutan asal. Jadi
asal ini kadang digunakan oleh para ulama dalam beberapa hal. Di antaranya ketika menyebutkan tentang dalil. Aslu fi hadhihi masalah, misalnya masalah di as-salat qauluhu ta'ala, maksudnya adalah dalil. Dia terqaidah mustamirrah. Qaidah mustamirrah ini seperti kita katakan misalkan al-aslu an al-fasl muqaddam 'ala al-'am inda ta'arud. Ini kaidah ini mustamirrah, seperti ini kita beramal. Atau misalkan kita katakan jawaz akli al-mayyit, misalkan khilaful asl, ay khilaf al-qaidah mustamirrah. Sebenarnya haram bagi kita untuk makan yang namanya bangkai. Nah, itu bisa sebagai kaidah al-mustamirrah. Kemudian ar-rajih, misalkan al-aslu fil kalami al-haqiqah, misal kita katakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Sekalipun hadis ini menyebutkan al-aslu bahwa umatkan anak. Ini adalah istishab. Asal kalam al-haqiqah. Kemudian ini Malik sendiri yang pernah saya dapat menyebutkan bahwasanya asal yang dimaksudkan di sini adalah asal dalam ilmu faraid. Jadi kalau dalam ilmu faraid, misal kalau antum menghitung mayit meninggal, misalkan misalnya apa yang meninggalkan ibu, meninggalkan istri, maka kita katakan ibu ini mendapatkan seperenam. Maaf, istri, ibu kemudian anak. Maka ibu kita berikan seperenam kepada anak. Kemudian ada istri kita berikan seperempat karena ada anak. Nah, aslul masalahnya dari furud ini kita simpulkan, oh jadi ada 24 karena tidak cukup 8. Karena tidak cukup ada 6. Maka aslul masalah di sini adalah 24. Maka 24 ini sebagai aslul masalah. Kalau dia kasar, maka nanti dikalikan dengan jumlah apa yang kurang, dengan jumlah yang ada dari apa yang dari jumlah sahamnya dari para ahli waris ini. Ini dikatakan sebagai asal. Tapi sebenarnya para ulama menyebutkan sebagai apa al-asal adalah dimaksudkan adalah al-istishab, bukan asal dalam al-faraid. Jarang sekali. Mungkin ini baru pertama yang menyebutkan asal dalam kaidah usul al-itlaq ulama ini adalah Dr. Iyad As-Sulami. Kemudian misalnya al-maqis alaihi. Al-maqis alaihi disebutkan sebagai asal dalam ilmu dalam qiyas, dalam al-qiyas. Lanjut. تعريف أصول الفقه باعتباره Ulama. علما وأما أصول الفقه الذي هو علما وأما أصول الفقه الذي هو علم على علم من علوم الشريعة فهو كما عرفه الرازي مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. تعرف قوله مجموع طرق الفقه أي مجموع الطرق التي توصل إلى إدراك أحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وعبر بالطرق دون الأدلة لأن الأدلة عند كثير من العلماء لا تشمل الظن مثل القياس والاستحسان ونحو من الطرق التي جعلها الفقهاء أمارات على الأحكام، وإنما تطلق على النصوص القطعية والأجمع القطعي فحسب. قوله الإجمال إلى الإجمال وهو ضد التفصيل، وعبر بالإجمالية ليخرج طرق الفقه التفصيلية التي يعد الاشتغال بها من عمل الفقيه كما أسلفنا. وبحث الأصول لا يتعلق بآية من القرآن في خصوصها كيف تدل على دلالة عليه الأحكام ولا حديث بعينه ولا قياس بعينه،
وإنما يبحث في حجية الكتاب وحجية السنة وحجية القياس، وهكذا فهو يبحث في عوارض تلك الأدلة وما توصف به من قوة أو ضعف وإمكان أو نسخ وبشروطها وترتيبها وكيفية الجمع بينها عند تعارضها في نظر من لم يتأملها جيدا. قوله كيفية الاستفادة منها أي طرق استفادة الأحكام من الأدلة والأمارات الموصلة إليها، وهذا يشمل طرق الدلالة اللفظية والعقلية وطرق نسخ الدليل الذي يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، سواء كان الدليل نصا من قرآن أو سنة ونحوهما أم معقولا من النص كالقياس والاستثناء وغيرهما. وهذا يدل ما ذكره الأصوليون في دلالة الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي والمطلق، كما يدخل طرق معرفة العلة المستنبطة ونحو ذلك مما لا يقع. قوله هو حال المستفيد أي هو كيفية حال المستفيد، والمراد بالمستفيد صنفان: المجتهد والمقلد. المجتهد يستفيد الحكم من الدليل أو الأمارات التي نصبها الشرع لتحديد إلى الحكم، والمقلد يستفيد الحكم من المجتهد بسؤاله عنه. وحال المجتهد والمقلد مما يدخل في أصول الفقه، فالعلم بشروط الاجتهاد وحكمه وأنواع المجتهدين وآداب الاجتهاد وحكم التقليد وآداب الاستفتاء وما يتبع ذلك كله داخل في أصول الفقه. وهذا تعرف من أجمل التعريفات التي ذكرها الأصوليون، غير أنه أخبر بلفظ الكيفية وهي مصدر نعي من الكيف وليست فاصحة كما يقول عن اللغة، والأولى أن يستعاض عن هذا اللفظ الصفة كما والأولى أن يستعاض عن هذا اللفظ الصفة، كما أنه يمكن الاستعاضة عن قوله طرق الفقه بالأدلة، لأن الدليل يطلق على القطع والظن على صحيح القولي العلماء كما سيأتي. وهناك من جعل أصول الفقه هو العلم بتلك الأدلة على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها إلى آخره. والأصولي هو من عرف طرق الفقه الإجمالية وصفة الاستفادة منها وهذه المستفيد، وقد شاء إطلاق اسم الأصول على كل من له اشتغال بعلم أصول الفقه تعليما وتأليفا، كما شاء إطلاق أصول الفقه على الجملة الغالبة من مسائل هذا العلم، فصح أن يسمى أصوليا من أدرك غالب مسائله بالفعل وكان له ملكة تمكنه من إدراك وكان له ملكة تمكنه من إدراك ما عدا دون حاجة إلى تعلم علم جديد أو التلقي عن عالم آخر. طيب. وفيك بارك الله. Ta'rif usul fiqh. Jadi ta'rif yang diambil oleh muallif di sini adalah ta'rifnya Ar-Razi rahimahullah. Di mana Razi rahimahullah mendefinisikan usul fiqh sebagai majmu' turuq al-fiqh al-ijmaliyah wa kayfiyat istifadah minha wa hal mustafid. Nah, seperti yang disampaikan oleh musannif sendiri di sini atau muallif sendiri. Kenapa Razi rahimahullah menggunakan lafaz turuq al-fiqh, tidak menggunakan agenda fiqh? Karena menurut mayoritas ulama bahwasanya adillah ini khusus kepada makna qat'i, bukan kepada makna dhanni. Sehingga untuk menghindari titik tersebut, Razi rahimahullah lebih menggunakan atau lebih mendahulukan penggunaan kata turuq. Jadi majmu' turuq al-fiqh. Jika demikian, maka maksudnya adalah segala bentuk jalan yang menyampaikan kepada hukum syar'i
al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Tidak terbatas kepada dalil sifatnya qat'i saja atau dhani. Jadi jalan bagaimana saja, mau dia qat'i mau dia dhani, yang penting membawa pada tujuan. Nah, kalau kita berikan contoh, misalnya kita mau pergi ke Jakarta, misalkan dari Sumatera atau dari mana saja, tidak mesti kita menggunakan misalkan pesawat terbang. Mungkin bagi kita untuk naik mobil, sepeda, yang penting menyampaikan kepada tujuannya. Kalau misalkan orang mengatakan pesawat terbang, itu misalkan sampainya itu cepat dan pasti. Sedangkan kalau yang lainnya seperti sepeda, itu belum tentu sampai karena banyak hal yang menghalangi perjalanan nanti. Misal, itu contoh konkret. Dia menggunakan semua turun fiqh. Jadi kumpulan turun fiqh, adillah fiqh. Maksudnya turun fiqh adalah adillah, sekalipun dia ungkapkan dengan bahasa turun. Al-ijmaliyah, ini membedakan dengan fiqh. Kalau fiqh dia tafsir, sedangkan usuli dalil yang menjadi objeknya adalah ijmaliyah. ومعرفة كيفية الاستفادة منها atau كيفية الاستفادة وكيفية الاستفادة منها. Bagaimana sih istifadah daripada ilmu usul fiqh ini? Kita sudah tahu dari bagaimana cara untuk menggunakan dalil ini. Maka memerlukan dilalatul alfaz. Kita memerlukan pengetahuan tentang dilalatul alfaz, begitu juga perlu kita mengetahui dilalatul ma'ani. Kalau Al-Hamid Al-Ghazali menjadikan qiyas itu bukan daripada usul muttafaq alaih, akan tetapi menjadikan usul qiyas ini bagian daripada dilalat al-ma'ani. Makanya dia sebutkan setelah menjelaskan tentang dilalat al-alfaz, kemudian beliau menjelaskan dilalat al-ma'ani. Karena beliau menganggap bahwasanya qiyas ini termasuk dilalatnya itu bukan lafziyah. Maaf, dilalat al-ma'qul atau ma'ani bisa. Nah, ini wakifiyat istifadati minha. Dan di antara yang menunjukkan kepada dilalat dengan dilalat ma'ani ini tidak hanya qiyas. Misalkan yang lain apa? Istislah, misalkan masalah mursalah, ijma' bahkan katanya Syekh Abdullah bin Tayyib dalam kitabnya di Amal Dilalat mengumpulkan dilalat al-ma'ani, menyebutkan dilalat al-ma'ani terdiri dari beberapa adillah. Pertama adalah qiyas, kemudian istislah, kemudian ijma' dulu, qiyas, kemudian istislah, kemudian zawaid dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari dilalat al-ma'ani. Sedangkan yang populer di tengah-tengah kita, biasanya ulama akan membagi dalil itu menjadi dua. Dalil muttafaq adillah muttafaq alaiha dan dalil mukhtalafiyah. Muttafaq alaiha pasti yang disebutkan adalah empat hal: kitab, sunnah, ijma', qiyas. Sedangkan Al-Hamid Al-Ghazali mengatakan mengganti qiyas ini dengan al-istishab. Jadi Quran, sunnah, ijma', istishab. Ini pembagiannya Abu Hamid Al-Ghazali dan diikuti oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Rawdatun Nadhir. Wahal mustafid seperti yang disebutkan oleh muallif di sini, bahwasanya maksudnya adalah dua, karena ditinjau dari dua sisi. Kalau dia istifadahnya kepada dalil secara langsung, maka ini dikatakan sebagai mustahid. Kalau dia istifadahnya dari mustahid, maka ini dikatakan muqallid. Kemudian Allah menyebutkan kapan seseorang bisa dikatakan sebagai seorang usuli. Nah, kalau siapa namanya
Suyuti rahimahullah dalam kaukabnya dia mengatakan wa turuq istifadati wal mustafidi arifun biha usuliyul hadith, katanya usuliyul hadith. Jadi arif maksudnya mengetahui turul fikih, adilah fikih, kemudian juga turuk istifadah minha, cara menggunakan dalil tersebut atau istimar dalil tersebut, mengolah ilmu dalil tersebut, maka orang tersebutlah yang layak dikatakan sebagai usuli. Dan usuli di zaman saat ini diletakkan kepada orang yang memiliki perhatian pada ilmu usul, baik dalam bentuk mengajar, menulis, atau orang yang menguasai ilmu usul fikih ini secara mayoritas atau dominan. Kemudian baik dengan cara ilmu fikih atau dengan ilmu kuwah seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, maka seseorang itu layak mendapatkan gelar sebagai seorang usuli. Nah, ini mau usul fikih sedikit lagi dengan fawaidnya. Oh, tidak. Apakah kita cukupkan dulu sampai sini, kita buka sesi pertanyaan, monggo, atau dilanjutkan? Jawab aja langsung. Halo? Gak ada yang jawab ini? Halo? Taib. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى موضوع أصول الفقه. موضوع هذا العلم الأدلة سواء أكانت قطعية أم ظنية، وقيل موضوع الأدلة والأحكام. تعريف الفقه الرازي الذي نقلناه فيما سبق له ثلاثة موضوعات رئيسة، وهي أولا طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه أو المختلف. والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الكتب وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عواملها. ثانيا صفة الاستفادة منها، وهذا يشمل طرق الأدلة. طرق الدلالة هي عقلية أم لفظية، حقيقة أم مجازية، بطريق المنطوق أم المفهوم، بطريق الخصوص أم العموم. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة. ثالثا ini sebenarnya bukan yashmul torfa, bukan turuk mungkin maksudnya. Yashmul turuk ma'rifatil illah wa ijra' al-aqis, bukan torf. كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة. ثالثا صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل الثأر والمرجحات وما من التقليد وأحكامه. Nah, ini insyaallah gampang, tidak usah dijelaskan juga. Insyaallah amin tawassul semua. Setidaknya secara memang sebagai ulama seperti Sukir rahimahullah memandang bahwasanya mau usul fikih itu cuma satu saja, yaitu adillatul fikih. Karenanya beliau mendefinisikan usul fikih itu seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam kaukabnya adillatul fikih usul mujmal. Udah sampai sini. Jadi usul fikih adalah adillatul fikih. Udah sampai sana saja. Karena ini perlu nuktah atau faedah yang perlu antum pahami. Ilmu itu memiliki tiga lafaz. Pertama adalah al-idrak. Jadi misalkan kita sering menggunakan al-ilmu, makanya sering digunakan ini. Maknanya al-ilmu bimana al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Nah, di sini al-ilmu di sini maksudnya adalah al-idrak. Tapi ilmu kadang maksudnya adalah qawaid nafsiyah. Nafsi ilmu katanya. Misalkan dari sisi kita mengatakan
Adillatul Fiqh. Jadi dia mendefinisikan usul fikih ini adalah qawaid nafsi. Dan qaidahnya. Jadi masail atau kaidah daripada ilmu usul itu sendiri. Atau kaidah dari ilmu usul fikih itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah malakah. Ar-rasikhah. Jadi malakah yang ada pada diri seseorang. Nah, akan tetapi atau saja akan tetapi ilmu dalam masalah ini atau dari itlaq yang ketiga ini tidak masuk dalam kategori yang kita bicarakan. Dia lebih masuk kepada dua hal tadi, yaitu al-idrak atau dia maksudnya adalah al-qawaid nafsiyah. Jadi dari definisi Razi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya dia sebagai sebuah ilmu yang laqabi atau ilmu khusus, maka harus terdiri daripada tiga fondasi. Pertama sisi dalil, yaitu adillahnya. Yang kedua adalah kaifiyah al-istifadah minha atau sifat al-istifadah minha. Yang terakhir adalah sifat al-mustahil dan al-qalil. Nah, ini tiga hal yang harus ada dalam ilmu usul fikih. Menurut Razi dan dibukti oleh Al-Baydawi dalam minhajnya dan juga yang lainnya. Monggo. Kayaknya ini fawaidnya kayaknya insyaallah kita ambil dari pertemuan yang akan datang. Oh iya, ini saya tanyakan kepada semua peserta. Ini kita cuma cukup besar kan? Apa kita tambah waktunya dan misalkan ini kan seminggu cuma sekali. Bagaimana kalau kita tambah sekali lagi, misalkan seminggu 2 kali? Bagaimana, setuju atau tidak? Muafiq Ustaz. Muafiq insyaallah. Kira-kira waktu yang pas hari apa ini? Hari Selasa Ustaz. Kalau bisa hari Selasa malam Kamis. Hari Rabu. Oh iya, boleh. Selasa kan ada nih. Selasa ada, berarti Ahad sama Selasa. Karena malam Jumat kan ada hari Kamis. Jadi ada tenggang-tenggangnya. Tujuh sepakat? Sepakat? Jam berapa Ustaz sama lagi? Waktunya sama. Jadi hari Selasa malam ya. Selasa malam ya. Halo? Nah, Ustaz Malam lagi. Malam. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dijawab atau masukan dan sebagainya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khair atas penjelasannya. Wa iyyakum. Saya mungkin ada satu pertanyaan. Saya pernah mendapatkan kajian dari seorang ustadz bahwa dalam perkara akidah itu ada urusan-urusan yang sifatnya ijtihadi. Contohnya pada saat itu dicontohkan tentang nabi perempuan, yaitu Maryam, ibunda Nabi Isa. Itu ternyata ijtihadi, apakah beliau ini atau adapun tadi dalam pengertian fikih yang disebutkan oleh itu disebutkan bahwa pengertiannya amaliyah al-muktasab min jilatiha at-tafsir. Nah, lantas
I'tiqadi tapi subjektif. Itu bagaimana posisi usul fikih dengan perkara-perkara yang ini. Mungkin demikian saja. Iya, ada pun tadi pertanyaannya bagus sekali. Bahwasanya dalam masalah akidah, apakah semuanya berdasarkan dalil tauhid? Iya, ini hukum asalnya dalam hal akidah penetapan apapun itu sifatnya adalah tauhid, artinya dia bergantung kepada dalil. Adapun nanti memahami sebuah dalil berkesimpulan, nah ini dia ada ranah ijtihadnya. Tadi seperti yang saya sebutkan, apakah Maryam termasuk di antara nabi? Di antara nabi. Ini juga disinggung oleh para ulama. Seperti juga misalkan tentang Luqman, ada sebagian mengatakan nabi, ada sebagian tidak. Misalkan atau masalah Khidir, misalkan apakah dia nabi atau dia hanya orang soleh seperti biasa. Tapi pada asal hukumnya, pada asal dalilnya, dia tauhid, ada dalilnya. Cuman memahami dalil tersebut, nah di sana ada sisi hatinya. Kemudian tadi juga menyinggung misalkan apakah fikih terbatas pada amaliyah saja. Nah ini apa usul fikih itu amaliyah katanya bukan. Itu tadi definisi fikih, bukan definisi usul fikih. Kalau usul fikih itu ada seperti yang telah kita sebutkan, majmu' turuqil fiqhi al-ijmaliyah. Nah kalau yang tadi disebutkan oleh penanya bahwasanya al-amaliyah itu usul fikih. Jadi definisi fikih untuk kalangan mutaakhirin dia dikhususkan kepada ilmu yang sifatnya amali, bukan yang sifatnya i'tiqadi. Nah, Ustaz, berarti definisinya Imam Ar-Razi tadi lebih cocok. Ya, Ustaz. Nah, perlu diketahui definisi usul fikih itu dari sebuah lafaz al-ijmali. Jadi usul fikih ini adalah ilmu untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kitab Allah itu isinya tidak terbatas kepada hal ahkam semata. Ada isinya akidah, ada juga isinya akhlak, adab dan seterusnya. Jadi usul fikih ini adalah ilmu qawaidul fahmi. Kalau orang bisa tadi disebutkan juga oleh para ulama sebagai qawaidul istinbat. Jadi antum juga dalam mentakrir masalah qadiyah, antum bisa menggunakan ilmu usul fikih ini. Contoh misalnya, ketika para sahabat memahami alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ketika itu para sahabat protes, ya Allah siapa ini katanya orang bisa selamat dari kezaliman, karena mereka pahami makna dzulm ini datang dalam apa namanya istiadat nabi. Kalau nakal istiadat nabi dan usul tadi dirujukan pada makna umum, berarti segala bentuk kezaliman ini kalau ada pada diri seorang maka tidak akan ada keamanan. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan maksud daripada ayat tersebut, yaitu yang disebutkan dalam surat ini, yang surat Dzul di sini adalah inna syirka la dzulmun adzim dalam surat Luqman. Begitu juga misalkan ketika para ulama menafsir makna ayat inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi an yushraka katanya. Ini al-Mazdariyah. Berarti maknanya inna Allah la yaghfiru syirkan bihi. Jadi kalau dia jadi syirkan berarti dia nakirah fi siyakin nabi. Berarti itu berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kalau dia disyirikkan baik dalam bentuk syirik akbar, baik dia syirik asghar. Hal tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya kaitannya dengan qawaid istinbat. Artinya butuh ketika kita beristinbat atau mentakrir masalah aqidiyah bisa dengan cara usul fikih. Contohnya sebenarnya banyak
dalam hal ini, tapi saya cukupkan sebagai sebagai contoh saja bahwasanya antara ilmu usul fiqh dengan ilmu tauhid atau akidah ini sangat memiliki keterkaitan yang sangat luar biasa. Dan dari sisi yang lain dalam maudhu ini dan dalam hal istimdadnya. Kemarin istimdad ilmu usul fiqh ini belum kita ambil kalau yang akan dijelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Maaf, silakan. Siapa lagi yang bertanya? Tolong mungkin karena saya tidak sempat untuk membaca ininya pertanyaan-pertanyaannya karena ini pakai HP jadi nggak bisa baca, nggak muncul. Mungkin dengan mic-nya masing-masing lah sampaikan apa yang ingin ditanya. Atau kalau seandainya ada dari para ikhwah yang membaca pertanyaan, tolong disampaikan. Misalkan tadi qari kita mohon untuk membacakan, mungkin kalau ada pertanyaan lewat pesan atau lain sebagainya, atau siapa saja yang misalkan menggunakan laptop atau untuk membacakan pertanyaan yang disebutkan di beranda dan sebagainya. Masuk pertanyaan dari ada Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang ilmu mantik dan usul fiqh? Jadi ilmu mantik karena sudah jadi kalau misalkan kita membaca Sulam al-Munawwiri Sulam al-Akhdari Munawwarah, ada yang bilang Munawwarah al-Munawwiri Sulam al-Munawwarah disebutkan di sana aqwal ulama dalam belajar ilmu mantik. Di antara yang mentahrik Syekh Ibnu Shalah dan An-Nawawi wa Suyuti. Tapi dibolehkan para ulama untuk dikamilil qari'ah seperti sudah belajar sebelumnya tentang Quran dan Sunnah. Tapi nanti dalam arti muqaddimah seperti yang kita pelajari nanti, tapi dalam kitab beliau ini tidak menampilkan muqaddimah mantiqiyah. Kalau kita mungkin membaca kitabnya Ibnu Qudamah atau sebelumnya adalah kitabnya Al-Ghazali Ibnu Qudamah. Nah, mereka menyajikan muqaddimah mantiqiyah. Nah, hal ini karena sudah menyusup dalam banyak pembahasan, maka mau tidak mau kita harus memahami. Seperti tadi, sebenarnya secara tidak langsung akan telah masuk kepada beberapa muqaddimah mantiqiyah. Pertemanan ilmu tadi, seperti Ramadan, seperti ilmu kabar daruri, kasbi dan seterusnya. Begitu juga ketika itu bersentuhan dengan makna jenis, makna nawar, itu harus memahami. Tadi misalkan muqaddimah tadi misalkan dalam muqaddimah yang disebutkan oleh muqaddimah mu'allif disebutkan dalam tadi misalkan muqaddimah mujdaniyah dengan muqaddimah ijmaliyah. Tadi itu kan yang pertama adalah muqaddimah sughra, itu yang dikatakan sebagai mahmul, kemudian maudhu', kemudian yang tiga. Ini semuanya adalah muqaddimah mantiqiyah yang mesti ada dipahami. Dan mantiqiyah ini banyak juga memberikan manfaat buat kita di dalam menyusun, makanya menyusun kitab sehingga sistematis. Kenapa? Jadi jangan dibawa dikesankan bahwasanya dia mempermainkan syariat dan sebagainya.
Tapi kita ambil sisi baiknya. Adapun kalau dia digunakan pada hal-hal yang tidak, misalkan untuk berbantah-bantahan dan sebagainya, nah ini perlu dihindari. Untuk saya pribadi, saya memandang pelajari masjid tidak masalah dan banyak membantu untuk kita. Sekalipun mungkin orang mengatakan, Syekh Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan la yahtaju ilaihi az-zaki wala yanfa' wala yanfa' ta'allumu al-badani, belajar orang yang cerdas dalam bentuk mantiq, sedangkan orang yang dungu, bahasanya Rocky Gerung, orang umum tidak manfaat belajar mantiq ini, tidak paham. Tapi pada intinya kita belajar mantiq ini cukup, misalkan hal-hal yang dibutuhkan. Bahkan di Jamiah Islamiyah sebelumnya Jamiah Imam Muhammad bin Saud Riyadh, umumnya di Jamiah Saudi Arabia, mengajarkan ilmu mantiq sebagai muqaddimah dalam belajar usul fikih. Karena mau tidak mau, kalau dia tidak memahami hal tersebut, maka tidak akan bisa memahami usul fikih dengan baik. Maka diperlukan untuk itu. Dan itu juga mengajarkan atau mendorong kita untuk berpikir kritis dan juga cerdas. Jangan kritis tapi tidak mengerti, ini tanpa ada dasar sama sekali. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa istilah dalam bahasa fikih ada bil fi'li wa bil quwwah al-qaribah. Mohon dijelaskan kembali contohnya kurang lebih paham. Jadi bil fi'li, jadi dia misalkan saya berikan contoh. Kita katakan dia seorang katib, padahal kita melihatnya tidak sedang menulis. Tapi kenapa dia dikatakan sebagai seorang katib? Karena kita telah melihat atau menyaksikan bahwasanya syarat-syarat kita penulis telah ada pada dirinya dan dia memiliki beberapa karya. Nah, itu juga dikatakan sebagai bil fi'li. Artinya realitanya ada, mudah. Jadi ilmu tentang kita menulis itu telah menyatu dengan jiwanya dan telah menjadi amalnya dia. Tapi dalam satu sisi kita katakan dia katib, dan sisi quwwah al-qaribah, artinya dia telah memiliki kemampuan untuk menulis, namun dia sekarang sudah sedang memegang tulisan dan kemudian menumpahkan apa yang ada dalam pikirannya kemudian ditulis. Nah, tulisan padahal dia belum ada tulisannya, dia sudah megang pena, kemudian dia menulis. Nah, ini dimana sebagai quwwah al-qaribah. Begitu juga seorang sufi, misalnya seorang faqih, dikatakan faqih, ilmu artinya tentang ahkam syariah ini sudah dia ketahui sebelum dia melekat, kapan saja dikeluarkan sudah ditanya tidak bisa jawab. Tapi kadang ada masalah yang dia ketahui dengan al-quwwah al-qaribah. Quwwah al-qaribah bagaimana? Yaitu orang yang sudah memiliki perangkat untuk bersihad, sehingga dia tidak butuh lagi untuk belajar lagi baru itu, misalkan dia tidak baru belajar enggak, dia sudah punya. Jadi ketika ada masalah ditanyakan kepadanya, dia bisa menjawab masalah tersebut dengan ilmu yang ada pada dirinya, sekalipun belum ada jawabannya sebelumnya. Seperti itu. Mudah-mudahan sudah dipahami atau belum dipahami. Oh iya, itu syaratnya apa? Kepanjangan atau mungkin bisa lebih disingkatkan atau bagaimana saya? Menurut pendengar ini, para asatidzah, para ikhwah, apakah syarat saya kepanjangan mungkin bisa lebih disingkat lagi atau bagaimana? Sudah bagus, Alhamdulillah.
Baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Saya minum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan definisi yang banyak itu, yang kita itu gimana ya, akan namanya maksudnya cenderungnya dengan definisi apa gitu, usul fikih gitu. Jadi apa? Kalau saya pribadi, saya setuju dengan definisi yang disebutkan oleh Al-Baidawi yang katakan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ma'rifatu ma'rifat al-ilm fiqhi ajmaliyah. Itu definisinya Al-Baidawi. Tapi dengan definisinya Razi juga masalah dia mengatakan majmu' furuq fiqhi. Atau kita menggunakan definisinya fikih adillatul fiqhi. Dia mendefinisikan usul fikih itu sebagai apa dari sisi lughawiynya atau dari sisi bahasanya. Yang penting sebenarnya kita dengan mengetahui definisi tadi, kita ada gambaran secara global, secara general tentang apa saja yang menjadi pembahasan dalam ilmu usul fikih ini. Ketika kita misalkan cenderung dengan pendapatnya Razi atau misalkan Al-Baidawi, secara langsung terbayang bagi kita ketika dia mengatakan adillatul fiqhi atau majmu' furuq fiqhi, langsung terbayang bahwasanya yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu usul fikih ini adalah dalil. Jadi langsung terekam dalam pikiran kita. Kemudian dia mengatakan wa kaifiyat al-istifadah minha atau turuq al-istifadah minha. Ini atau sifat al-istifadah minha. Ini semuanya membawa kita kepada pembahasan selanjutnya. Bahwasanya usul fikih ini dari ini pasti ada awaridnya atau sifat-sifat yang melekat kepadanya. Nah, ini perlu apa sifat-sifat yang melekatnya? Bahasa mantu, mafhum, nas, zahir, terus langsung terekam pada diri kita. Jadi dengan mengingat definisi tadi saya dikatakan watur pada definisi. Jadi bagaimana kita bersifat dari dalil tadi? Oh, dengan metode ini, dengan dilihat secara global menjadi tiga misalkan dilihat al-alfaz, dilihat al-ma'ani, kemudian dilihat ad-darurah misalkan seperti al-iqtidah menurut pembagiannya Al-Ghazali. Dari sini kita tahu ini rincian daripada ilmu usul fikih. Kemudian setelahnya wahadul mustafid. Dari sini kita tahu berarti setelah kita mengetahui ini semua, setelah kita mengetahui dalilnya, cara mengambil istinbat dari dalil, perlu ini dalil kan harus ada penengahnya. Antara dalil dengan matn ini harus ada penengah yang ngasih tahu. Nah, siapa dia? Kita tahu, oh ini yang kita tidak ada istilah. Dari sana kita semua terbayang apa saja yang menjadi pembicaraan atau pembicaraan dalam ilmu usul fikih. Wallahu a'lam. Monggo pertanyaan yang terakhir sebelum masuk waktu maghrib. Maghrib di Mekah. Di Mekah maghrib sayang. Madinah. Satu lagi, Monggo silakan. ini salah namanya kenapa ilmu fikih dan usul itu berbeda dengan akidah. Ada zon ini. Sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat itu tidak sesuai dengan zon itu. Bagaimana? Kenapa beda dengan akidah? Kenapa ada zon? Kenapa fikih juga dikatakan zon?
Ada masa dalam akidah ada yang sifatnya qat'i dan juga ada yang dhanni. Begitu juga dalam hal fikih. Ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya furu'. Artinya ada yang qat'i masalahnya, ada juga yang dhanni dalam hal akidah. Karena sebagian ulama itu ada yang berselisih dalam beberapa masalah dalam hal-hal akidah. Contoh misalkan seperti yang tadi kita sebutkan telah disinggung tadi, sebagian yang mengatakan Khidir ini nabi atau tidak? Apakah Maryam itu nabi atau tidak? Itu juga misalkan dalam hal apakah Rasulullah SAW melihat Allah atau tidak? Itu juga terjadi perbedaan antara para sahabat. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu Rasulullah SAW Mi'raj dengan jasadnya atau dengan rohnya, atau dengan jasad rohnya. Jadi juga terjadi khilaf antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi semua itu tidak mengaburkan bahwasanya Rasulullah SAW benar. Cuma perbedaannya dari sisi yang lain saja. Kalau dari sisi Mi'raj, Rasulullah benar dan bagaimana kita sholat. Namun yang dipertanyakan dengan jasad atau dengan roh, atau dengan jasad rohnya sekaligus. Tapi esensi dari Allah itu semuanya substansinya, semuanya orang yang yakin dan percaya. Nah, hal itulah yang sedikit kadang jadi polemik kalangan para ulama dan juga beberapa masail akidah yang ada yang dhanni. Hal tersebut kemudian dari sisi subut dan dhanni dan dari sisi masalah itu sendiri karena dilarang. Dan dari sisi subutnya, validitasnya, sumbernya. Kadang para sahabat mungkin dalam beberapa kasus misalkan anggap mungkin Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Misal sahabat mungkin tahu karena mereka lihat Rasulullah SAW baca Fatihah, begitu juga makmum baca Fatihah. Bagi sahabat yang hidup di zaman tersebut, misalnya baca Fatihah bagi makmum itu baik dalam kondisi baca Fatihah adalah sesuatu yang wajib, mungkin misalkan karena mereka melihat Rasulullah SAW sendiri langsung mereka. Tapi ketika dia dinakal dari silsilah sanad ini, jadi dhanni ini atau qat'i ini itu dipertaruhkan dengan silsilah sanad ini. Sanad ini tawatur mutawatir qat'i dari sisi kevaliditasnya. Silsilah sanad ini ahad, maka dia bisa sampai kepada kita. Ini adalah dhanni. Ini adalah secara khusus ini antara pembagian antara tawatur dan dhanni atau ahad, tawatur dan ahad di antara yang disususkan oleh kitab mustalah hadis. Tapi akhirnya diambil oleh para muhadditsin yang sebenarnya sebelumnya masalah al-akhbar ahad dengan juga pembahasan yang dibicarakan oleh para Allahu a'lam. Insyaallah cukup ya. Gimana Ustaz Salim? Nanti apa namanya untuk kajiannya jadi ada 2 kali, hari Selasa sama hari Ahad seperti sekarang untuk yang mutawassit. Mudah-mudahan Allah a'lam kapan kita akan selesai dari kitab ini. Kalau antum selesai dari kitab ini sangat luar biasa. Mungkin apa namanya antum bisa banyak memiliki nazarah qawiyah dan daqiqah insyaallah dari kitab ini. Karena kitab ini sangat luar biasa manfaatnya. Saya termasuk
Dulu ada yang mendengar kitab ini dahulu, dan saya mendapatkan banyak manfaat dari kitab ini yang saya tidak dapatkan dari kitab Raudhun Nadhir. Sekalipun saya dulu ketika saya S1 saya mengkaji Raudhun Nadhir, kitab ini ada beberapa masail yang alhamdulillah ternyata kita banyak mendapat pencerahan. Dan mudah-mudahan kalau qaddar Allah lana al-umur, mudah-mudahan kitab ini bisa kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan saya dan antum semuanya bisa diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu ini. Amin. Untuk bersabar insya Allah dalam memahami kitab usul fikih. Dan terserah memang kitab usul fikih ini antum diperlukan kesabaran dan pengulangan. Berbeda dengan fikih mungkin. Karena fikih itu sudah instan jadinya yang kita terima untuk kita untuk menyampaikan dan sebagainya. Tapi dalam usul fikih antum tidak mudah untuk menguraikan sebuah masalah. Perlu perenungan dan pemahaman yang tajam sehingga diberikan oleh para ulama maksudnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan? Apa ini? Saya ingin ngomong selesai ini. Sudah? Supaya saya tutup ini. Oke, insyaallah jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman dari ilmu syar'i ini dan bisa kita mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum.